السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل احمد۔ بنگلہ دیش میں 12 فروری 2026 کو ہونے والے عام انتخابات میں کامیاب ہونے والے اراکین پارلیمنٹ نے حلف اٹھا لیا۔ انتخابات میں بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی BNP 209 نشستیں جیت کر سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری ہے، جبکہ جماعت اسلامی بنگلہ دیش اور اس کے اتحادیوں نے 77 نشستیں حاصل کی ہیں۔ نو منتخب ارکان سے بنگلہ دیش کے چیف الیکشن کمشنر نے حلف لیا، جن میں متوقع وزیر اعظم طارق رحمان اور امیر جماعت اسلامی شفیق الرحمان بھی شامل ہیں۔ ادھر احسن اقبال کی سربراہی میں بھی پاکستانی وفد بھی ڈھاکہ میں موجود ہیں، جو طارق رحمان کی تقریب حلف برداری میں شرکت کرے گا۔ لاہور میں ویمن ریس کورس پولیس نے بازار میں خاتون کا قیمتی موبائل فون چوری کر کے فرار ہونے والی 2 خواتین ملزمان کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کر لیا۔ ترجمان کے مطابق ملزمان نے خاتون کے بیگ سے موبائل چرا کر فرار ہونے کی کوشش کی، تاہم پولیس نے ٹریس کر کے گرفتار کیا اور چوری شدہ موبائل بھی برآمد کر کے درخواست گزار کے حوالے کر دیا۔ SP سول لائنز چودھری اصغر علی کا کہنا ہے کہ شہریوں کے جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ DS ریلوے انعام اللہ نے وزیر آباد اور سانگلہ ہل سیکشن کا سالانہ معائنہ کیا۔ اس معاملے میں کیا خاص تھا، تفصیل بتائیں گے ڈپٹی چیف رپورٹر سعید شہباز، جو اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ جی شہباز، بتائیے گا۔ جی بالکل، DS لاہور ریلوے انعام اللہ نے وزیر آباد سانگلہ ہل سیکشن کا سالانہ معائنہ کیا اور ٹریک سیفٹی سمیت سہولیات کا معائنہ بھی کیا گیا۔ معائنے کے دوران ڈویژنل اور اسسٹنٹ افیسران سمیت متعلقہ سٹاف بھی ان کے ہمراہ تھا۔ معائنے کے دوران سیفٹی کے حوالے سے ٹریک الائنمنٹ، ٹریک بیلنس، ٹریک فٹنس، ٹریک گیج اور ٹریک کروز کا تفصیلی معائنہ لیا گیا اور ٹرین آپریشن سیفٹی سے متعلق عملے سے سوالات کیے گئے اور ان کی پیشہ ورانہ استعداد کارگو جانچا گیا۔ وے اینڈ ورکس لیول کراسنگ گیٹس سمیت ریلوے پلوں کی مضبوطی کو بھی جانچا گیا۔ قادرآباد لنک کنال برج کا خصوصی معائنہ کیا گیا۔ حادثاتی طور پر گیٹ ٹوٹ جانے کی صورت میں ہنگامی طور پر چین سے گیٹ کو محفوظ بنانے کی مشق بھی کی گئی۔ اسٹیشن بلڈنگ، اسٹیشن ریکارڈ کا معائنہ بھی کیا گیا۔ اسٹیشنوں کی خوبصورتی میں اضافے کے حوالے سے بھی اقدامات کیے جانے کی ہدایت کی گئی۔ DS لاہور ریلوے انعام اللہ نے ٹریک فٹنس کے حوالے سے گینگ نمبر 18 کی حاضری اور ٹولز بھی چیک کیے۔ مختلف اسٹیشنوں پر صفائی ستھرائی سمیت مسافروں کو دستیاب سہولیات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ پیسنجر فیسیلیٹیشن کے حوالے سے انتظار گاہوں میں سہولیات اور خصوصی واش رومز کی صفائی اور دستیابی کو بھی خصوصی طور پر چیک کیا گیا۔ DS ریلوے نے متعلقہ افسران کو غیر ضروری راستے ریل فینسنگ لگا کر محفوظ بنانے کی ہدایت کی۔ محفوظ ٹرین آپریشن کے لیے قوانین کی مکمل پابندی یقینی بنائی جانے کی ہدایت کی۔ DS ریلوے نے اسٹاف کو مکمل ذمہ داری سے فرائض سر انجام دینے کی ہدایت بھی کی۔ انسپیکشن کے موقع پر DS لاہور ریلوے سے علاقے کے عمائدین، میڈیا نمائندوں سمیت وائس پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس حافظ آباد اور چیئرمین انجمن تاجران نے ملاقات کی۔ سیکشن پر شٹل ٹرین کے مطالبے سمیت سیکشن کی مکمل بحالی کے حوالے سے مطالبات و گزارشات پیش کیں۔ منصور والی اور جام کے چٹھا ریلوے اسٹیشن پر ٹرین کے سٹاپ کا پرزور مطالبہ بھی کیا گیا۔ عمدہ کارکردگی کا مظاہر کرنے والے اسٹاف کو کیش انعامات دیے گئے، جبکہ ناقص کارکردگی پر سرزنش کی گئی۔ DS ریلوے نے علی پور چٹھا، حافظ آباد، کالے کی اور سانگلہ حل ریلوے اسٹیشنوں پر پودے لگائے اور دعائے خیر کی۔ ڈویژنل ٹرانسپورٹیشن آفیسر مرضیہ زہرا، ڈویژنل میڈیکل آفیسر ڈاکٹر سمیرہ رانا، ڈویژنل کمرشل آفیسر عبداللہ ارشد، ڈویژنل سگنل اینڈ ٹیلی کام انجینئر احسن وحید، ڈویژنل الیکٹرک انجینئر محمد ناصر، ڈویژنل ایگزیکٹو انجینئر رانا جواد، ڈویژنل مکینیکل انجینئر محمد عمران، اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر برج محمد عالم، اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر سعید افضل اور ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ ریلوے پولیس شہزاد احمد سمیت دیگر افسران و عملہ بھی موجود تھا۔ جی بہت شکریہ سید شہباز، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ لاہور کے علاقے گلبرگ میں نرسنگ کی طلبہ سے زیادتی کی کوشش میں ملوث ملزم آکاش کو پولیس نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گلبرگ 3 سے گرفتار کر لیا۔ ترجمان کے مطابق متاثرہ 21 سالہ طالبہ قذافی اسٹیڈیم کے قریب نجی کلینک میں کام کرتی تھی اور فیروز پور روڈ پر سواری کی منتظر تھی کہ ملزم نے زبردستی کرنے کی کوشش کی، جس سے اسے بازوؤں اور ٹانگوں پر چوٹیں بھی آئی ہیں۔
SP ماڈل ٹاؤن شہر بانو نقوی کے مطابق ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے جنڈر سیل کے حوالے کر دیا گیا ہے اور خواتین کے استحصال پر زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے گی۔ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ پنجاب میں خود احتسابی کے تحت CCD میاوالی کے انسپیکٹر فیصل محمود کو اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزام میں گرفتار کر کے اسی تھانے کی حوالات میں بند کر دیا گیا ہے جہاں وہ تعینات تھا۔ ایڈیشنل IG CCD سہیل ظفر چھٹا کے مطابق انسپیکٹر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا اور محکمے میں کرپٹ عناصر کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کینٹ ڈویژن پولیس نے SP اخلاق اللہ تارڑ کی ہدایت پر کارروائی کرتے ہوئے 46 مقدمات میں ریکارڈ یافتہ 2 رکنی شاہد موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار کر لیا۔ ملزمان شاہد اور رفاقت سے 6 موٹر سائیکلیں، موبائل فون، ماسٹر چابی اور 2 پسٹل برآمد ہوئے۔ پولیس کے مطابق ملزمان غیر قانونی پارکنگ اور بغیر لاک کھڑی موٹر سائیکلیں چوری کرتے تھے اور انہیں CCTV فوٹیج میں اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کیا گیا ہے۔ لاہور پولیس نے سال 2026 میں اب تک 1064 سرچ اور کامبنگ آپریشنز کے دوران 49,000 سے زائد گھروں اور 98,000 سے زائد افراد کی چیکنگ کی۔ ترجمان کے مطابق کارروائیوں میں 195 مشکوک افراد اور 41 اشتہاری ملزمان گرفتار کیے گئے، جبکہ کرایہ داری، ناجائز اسلحہ، شراب نوشی اور منشیات کے مقدمات بھی درج ہوئے ہیں۔ CCPO بلال صدیق میانہ نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ سینٹرل پولیس آفس لاہور میں پنجاب پولیس اور نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی نادرا کے درمیان انفارمیشن شیئرنگ معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ تقریب میں IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور مہمان خصوصی تھے، جبکہ DIG IT منصور الحق رانا اور نادرا کے چیف پروجیکٹ آفیسر رحمان قمر نے معاہدے پر دستخط کیے۔ معاہدے کے تحت پنجاب پولیس کو فنگر پرنٹس میچنگ، بائیو میٹرک تصدیق، شناختی کارڈ اور فیملی ریکارڈ کی سہولیات فراہم کی جائیں گی تاکہ جرائم کی روک تھام اور سروس ڈیلیوری کو مزید مؤثر بنایا جا سکے۔ خیرپور میں مبینہ ناانصافی کے خلاف محمد اسماعیل سومرو کی قیادت میں خواتین اور بچوں سمیت سینکڑوں افراد نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین کا موقف تھا کہ متاثرہ شخص کی اہلیہ عظمیٰ شہزادی جو پولیس آفیسر ہیں گھر چھوڑ کر دوسری شادی کر چکی ہے اور مبینہ طور پر 2 کمسن بچوں کو ساتھ لے گئی ہیں۔ متاثرہ نے الزام عائد کیا کہ انہیں ہراساں کر کے جھوٹے مقدمات میں پھنسایا جا رہا ہے اور بچیوں کی بازیابی اور انصاف کا مطالبہ کیا ہے۔ بصورت دیگر قومی شاہراہ بلاک کرنے کی دھمکی بھی دی گئی ہے۔ بابا سے احتجاج اساں ان جے لا تھا کیوں تے 2 سال تھی ویا ماں کیس کیو جے میں مجھا 2 ننढड़ा बचड़ा जेका माई मुंहिंजी तलाक नामो न ॾेखारियो आहे कुझु ईअं ई तलाक वठी हिकिड़े ॿिए ज़मीन नाले मंगसी सां वेही रहिया तंहिंमें मुंहिंजा 2 बचड़ा खपाया अथई। उहे शेखनि में इमरान शेख खे खपाया थी, उन वरी ॿिए हंधि खपाया आहिनि, जंहिंजे लाइ मां बच्चा साबित बि कया आहिनि। हाणे उन माईअ जो वकील बि इमरान शेख जो भाउ आहे। सॼो कुझु हुन सां न निकिरे। हाणे जेको 10 तारीख़ मुंहिंजी हाज़िरी जंहिंमें फरियादी मां हुयुमि, हूअ जवाबदार हुई, पोइ बि हथ कड़ियूं मूंखे हयूं वियूं। इन जे लाइ इमरान शेख साईं उहो जज साहब जो लीडर आहे। बाक़ी जेको मुंहिंजी माई जो वकील आहे उहो बि जेको आहे इमरान शेख जो भाउ आहे। हाणे मां ग़रीब मिसकिन एहतिजाज इन जे लाइ थो कयां, मां अॻे बि कई एहतिजाज कया आहिनि। मां पंहिंजे सूमरे साहब खे बि अर्ज़ु थो कयां त असां सूमरा बिरादरी जा असां वेहण वारा माण्हू न आहियूं। असां कानून जो सहारो वरितो आहे, उहो कानून ई असांखे अंदरि थो करे, त तव्हां ॿुधायो त असां कयूं त छा कयूं। رانی پور میں آل سندھ پرائمری ٹیچرز ایسوسی ایشن تعلقہ سوبوڈیرو ضلع خیرپور کے انتخابات میں بھٹائی پینل کی بلا مقابلہ کامیابی کے بعد حلف برداری کی تقریب منعقد ہوئی۔ مرکزی رہنما سید ممتاز حسین شاہ نے 2026 سے 2029 کی 2 منتخب کابینہ سے حلف لیا۔ صدر ارشد علی ملا سمیت اور دیگر عہدیداران نے اساتذہ کے مسائل کے حل اور تعلیمی بہتری کے عزم کا اظہار بھی کیا ہے، جبکہ مہمان خصوصی نے اتحاد کو اساتذہ کی اصل طاقت قرار دیا ہے۔ نشر و فروز میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پریس کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں رہنماؤں نے جمہوری حقوق کے لیے جاری احتجاج کا ذکر کرتے ہوئے موجودہ قوانین پر تنقید کی ہے۔ انہوں نے پارٹی چیئرمین عمران خان کی صحت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہیں طبی سہولیات تک مکمل رسائی نہیں دی جا رہی اور فوری ریلیف، مناسب علاج اور رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ جیسا کہ ہم مسلسل اکٹھے ہو رہے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں، لیکن آج ہم یہاں پہ
नायब सदर सिंध भी बैठे हुए हैं और डिस्ट्रिक्ट के जीएस और अहदेदार भी हैं। हम ये वाज़े करना चाहते हैं और एहतियात कर रहे हैं और मुसलसल ये अपीलें कर रहे हैं कि खान साहब को सेहत को रिलीफ दिया जाए। 25 अक्टूबर से उसकी आंख ख़राब थी और कंटिन्यू अभी उन्होंने पिम्स में ले गए और उनके अपने डॉक्टर्स के पास भी नहीं देखने दिया और ये मार्शल लॉ से बदतर कानून चल रहा है हमारे मुल्क में। मैं वाज़े करना चाहता हूँ कि हमारी एजेंसियाँ क्या चाहती हैं। पहले पाकिस्तान टूट चुका, 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका, बांग्लादेश बन गया, उसके बाद पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी पार्टी अभी जो पूरे चारों सूबों में है वो सिर्फ और सिर्फ पीटीआई है और उसका चेयरमैन को नाजायज़ी तौर पे तकलीफ़ दे रहे हैं। जो कि जेल के रूल्स और रेगुलेशन होते हैं उन पे भी काम नहीं चल रहा। हमारे जितने केसेस हैं खान साहब पे उनमें भी कोई सुनवाई प्रोसेस नहीं हो रहा, तो ये जानबूझ के उसको तकलीफ़ दे रहे हैं। मैं एज ए वर्कर, हम वर्कर ही हैं, अपील करते हैं, इदारों से करनी तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी कहते हैं कि कम से कम पाकिस्तान की एक उम्मीद है और हमारी फेडरेशन की एक पक्की उम्मीद है खान साहब। अब तो वो पीपल्स पार्टी भी नहीं रही, अब तो वो नून भी नहीं रही, तो हम अपील करेंगे और एहतियात मुसल करेंगे खान साहब को रिहा भी किया जाए, उसके केसेस भी ख़त्म किए जाएँ और उसका इलाज भी परमानेंट बेस पे करवाया जाए। चेमन शरीफ में म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से हज़रत लाल शहबाज कलंदर के 774वें उर्स के मौका पर वाटर सप्लाई समेत दीगर इंतजाम में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर इश्क़ कलंदरी अवार्ड तकरीब मुनक़िद की गई। तकरीब में चेयरमैन सैयद शहजाद हैदर शाह, CMO आमिर भुट्टो और दीगर हुकाम शरीक हुए। सूफ़ी गुलकार नज़ाकत अली बरहमानी ने सूफ़ी कलाम पेश किया, जबकि अफसरान और अमले में इनामात भी तकसीम किए गए। पानी की फराहमी, पीने के साफ़ पानी की फराहमी और जो सफाई का निज़ाम और जो हंगामी सूरत हाल को फेस करने के लिए जो फायर ब्रिगेड का इंतज़ाम होता है वो हमारी ज़िम्मेदारी होती है। हर साल की तरह इस बार भी हमने एक अरसा पहले हमने एक प्लानिंग की, उस मरबूत प्लान के तहत हम लोगों ने काम किया। मुझ समेत म्यूनसिपल कमेटी 7 की सारी टीम, सारे अफसरान, सारे काउंसलर्स इस मामले में फोर फ्रंट पे रहे और एक मुस्बत एक प्लान के तहत हमने काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो रश था वो मुझ समेत 7 के सारे शहरी इसकी गवाही देंगे कि इस रश कभी हमने नहीं देखा। अल्हम्दुलिल्लाह उन चीज़ों को फेस करके हम जैसे कि हम अभी तक जो बात कर रहे हैं उस हिसाब से भी वो कोशिशें चल रही हैं। जो एक इवेंट के बाद, एक इतने बड़े फेस्टिवल के बाद, पाकिस्तान के सबसे बड़े फेस्टिवल के बाद जो चीज़ें होती हैं उनके बाद जो सफाई का अमल रहता है और जो चीज़ें रहती हैं उसमें अभी तक अपने अमल पे हैं। और हर साल हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा खिदमत का सिलसिला ये चलता रहता है हज़रत लाल शहबाज कलंदर के ज़ायरीन के लिए, तो उससे जैसे ही हम थोड़ा सा फ्री होते हैं तो हम मिलके आपस में बैठते हैं, खाना भी खाते हैं, गपशप भी करते हैं, कोई सूफ़ी कलाम सुनते हैं। तो हमारा ये एक सेलिब्रेशन का सिलसिला है जो हर साल से चलता हुआ आ रहा है और उसी खिदमत को हम बेसिकली सेलिब्रेट करते हैं। कितने साल से साथ ये चल रहा है कि ये मेरी नॉलेज के मुताबिक 2016 से ये सिलसिला शुरू हुआ है। ये आज के जो शाम आपने देखी, ये रंगारंग तकरीब देखी, 2016 से हमारे लीडर, मेरे बड़े भाई सैयद आसिफ अली शाह साहब, जो वो चेयरमैन थे, उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया था और दोस्तों के असरार पे शुरू किया था और हमारी सारी काउंसिल और म्यूनसिपल कमेटी 7 के सारे अमलदार इसमें शरीक होते हैं। शहर के मुअज़्ज़िज़ीन होते हैं, शहर के अमलदार होते हैं और हम मिलके एक अपनी थकावट भी दूर करते हैं, मिलके एक अच्छा सा एक खूबसूरत सा प्रोग्राम रखते हैं और उसमें हम सारे शरीक हुए हैं। आज भी खिदमत का सिलसिला तो है, ठीक है। हम सबको ये एज़ाज़, हम सबको, मुझ समेत मेरी पूरी म्यूनसिपल कमेटी 7 शरीफ की टीम को, हर बंदे को ये एज़ाज़ है कि उसने हज़रत लाल शहबाज कलंदर के ज़ायरीन की खिदमत की। खैरपुर शहर और गिरदोनवा में रात भर जारी रहने वाली बारिश से मौसम खुशगवार मगर सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। परियालू, पीर जोगोट और टंडू मस्ती समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। ज़राई माहिरीन ने आम समेत दीगर फसलों को नुकसान के खदशात जाहिर किए हैं।
अढेरूलाल के करीब नसीर व रोड़ी कैनाल में डूबने वाले नौजवान नोरेज खान की लाश 3 रोज़ गुजरने के बावजूद नहीं मिल सकी। मकामी अफराद और रेस्क्यू टीमें तलाश में मसरूफ़ हैं। ताहम वरसा ने इंतज़ामिया पर सुस्ती का इल्ज़ाम आयद करते हुए फौरी तौर पर माहिर गोताखोरों को तलब करने का मुतालिबा किया है। बसूरत दीगर एहतजाज की वार्निंग भी दी गई है। सिंधी म्यूजियम हैदराबाद में तारीख़ी वर्से के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, जिसमें सूबाई वज़ीर सक़ाफ़त सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह, कमिश्नर फ़याज़ हुसैन अब्बासी और दीगर माहिरीन ने शिरकत की। मुक़र्रीन ने हेरिटेज प्रिजर्वेशन कमेटी के क़याम, गैर कानूनी मसमारी की रोकथाम और तारीख़ी मकामात के डिजिटलाइजेशन पर ज़ोर दिया, जबकि तलबा के मुतालियाती दोनों को मुस्तक़िल बुनियादों पर जारी रखने का ऐलान भी किया गया है कि यहाँ पे अभी पूरे सिंध से लोग आके रह रहे हैं, अपनी फैमिलीज़ को ले आके बच्चे पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे लाड़काना के भी लोग हैं, यहाँ पे कंबर शहजाद कोट के भी हैं, यहाँ पे उमर कोट, थरपारकर, मीरपुर खास, सांगड़, ठट्ठा, बदीन, पूरे सिंध के नवाब शाह के लोग, दादू के यहाँ पे बसते हैं। तो इस वजह से आप देख रहे हैं, तो हमने ये कॉन्फ्रेंस सिर्फ अवेयरनेस के लिए रखी है कि इसमें हम प्रिजर्वेशन रखें अपनी जो हेरिटेज हमारे पास है। आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में ये प्रिजर्व हो रहा है, मगर हमारे पास हम देख रहे हैं कि हमने किया हुआ है। कल्चर डिपार्टमेंट आप देखें कि मुखी हाउस यहाँ पे ऐसा तारीख़ पस मंज़र है कि उसको देखने के लिए दुनिया यहाँ आती है। जब काफ़ी आपके चैनलों ने इसको हाईलाइट किया, तो हमारी जब डेजर्ट ट्रेन सफारी इस वक्त जा रही थी, तो लोगों का यही हम पे प्रेशर आ रहा है कि जी हमें मुखी हाउस देखना है, उसको स्टॉप करें। तो आइंदा हम हैदराबाद के लिए टूर भी बना रहे हैं। तो यहाँ पे जितनी भी हेरिटेज प्लेसेस हैं या ऐसी देखने वाली जगहें हैं जो म्यूज़ियम है हमारे, उसको भी, और आने वाले वक्त में हम जो हमारे सिंध म्यूज़ियम है इसको स्टेट ऑफ द आर्ट, और कोशिश करेंगे कि जिन्होंने जो इस चीज़ में बिल्कुल जो माहिर हैं, जिनको ज़्यादा नॉलेज है, तो उनके हवाले से बना के डिजिटल म्यूज़ियम इंशाल्लाह बनाएंगे। हैदराबाद में हुकूमत सिंध के सस्ती रिहायशी मनसूबे के तहत गुलिस्तान सरमस्त स्कीम में कम कीमत प्लॉट्स की फराहमी के लिए इक़दाम तेज़ करने का ऐलान किया गया। सूबाई वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह और मेयर काशिफ शोरू ने कहा कि तरक्याती काम जल्द मुकम्मल किए जाएंगे ताकि आवाम को सहूलत मिले और इदारा माली तौर पर मुस्तहिकम हो सके, जबकि SBCA में ऑटोमेशन मुतारिफ कराने की भी यकीन दहानी कराई गई है। भेरकी में तलबा के एहतजाज की कवरेज पर दर्ज मुकदमे में अदालत ने रिपोर्टर नवीद चुगताई समेत 3 सहाफ़ियों को बाइज़्ज़त बरी कर दिया। अदालत ने वकील के दलाइल सुनने के बाद मुकदमा खारिज करने का हुक्म दिया। सहाफ़ी बरादरी ने फैसले को हक और सच की फतह करार दिया है और कहा है कि आज़ाद सहाफ़त के अज़म का अदा भी करते हैं। रानीपुर में दरगाह हज़रत सैयद हाजना शाह सखी बोदला नफ़ी बुखारी का उर्स मुबारक नहायत अक़ीदत व एहतराम और खरूश के साथ मनाया गया। इस हवाले से मज़ीद तफ़सील देखते हैं अब्दुल क़य्यूम अंसारी की रिपोर्ट में। हर साल की तरह इस साल भी दरगाह हज़रत सैयद हाजना शाह सखी बोदला नकवी बुखारी रानीपुर में उर्स मुबारक नहायत अक़ीदत एहतराम और रूहानी जोश व खरूश के साथ मनाया गया और उसके मरकज़ी तकरीब सजादा नशीन मियाँ फ़िदा हुसैन पीरज़ादा अल मरूफ़ साईं अली हैदर शाह बादशाह के ज़ेर सदारत उनके आबाए हवेली से रिवायती मेहंदी की तकरीब से शुरू हुई। अक़ीदत से सजा जुलूस दरगाह शरीफ की जानिब रवाना हुआ, जहाँ मेहंदी की तस्कीम की गई। इस मौके पर दरगाह शाह मर्दा हज़रत सखी सिकंदर बोदला सेवन शरीफ के सजादा नशीन मियाँ अख्तर हुसैन पीरज़ादा ने भी खुसूसी शिरकत की। उन्होंने सजादा नशीन मियाँ फ़िदा हुसैन पीरज़ादा और मियाँ बख्श अली पीरज़ादा के हमरा मज़ार मुबारक पर चादर चढ़ाई और इज्तिमाई दुआ में शिरकत की। तमाम दोस्तन जो मां शुक्रगुज़ार आहियां अवामी प्रेस क्लब के साथियुनि जो। दोस्तों, मुर्शिद पाक जा ही मालिकनि जी जेका दरबार क़दीमी आहे ऐं मुर्शिद पाक जा जेके आहिनि इहे तिल ऐं उर्स मुबारक जेका आहे सदियुनि खां वठी जेका आहे असां मल्हाईंदा अचूं पिया। जेका आहे असांजा बुज़ुर्गान जेके आहिनि उहे बि ड्यूटी ॾेई विया आहिनि मालिक जन जी जेको आहे। हिन वक़्तु जेका आहे असांजी हिन वक़्तु जेको आहे ड्यूटी असां पाण ॾियूं था ऐं मुर्शिद पाक सां जेका आहे असांजा ॾाॾा जन जेका आहे गॾु आयल हुया। जेका आहे मुर्शिद पाक जो जेको बि फ़क़र फ़ुकरा ऐं मुरीद आहिनि जेका आहे उन्हनि जी जेके बि ख़िदमतूं हुयूं मुरीदनि जूं उहे असांजे वॾनि जे मथां जेका आहे मालिक जन जेका आहे
फरमाया विया त तव्हां मुंहिंजा अक़ीदतमंद मुरीदनि जेके आहिनि उन्हनि खे जेका आहे हर माना सहूलियत ॾियो, जेका आहे हिते अचनि उन्हनि खे रिहाइश ॾियो, उन्हनि खे जेका आहे खाद खुराक लंगर ॾियो जेको आहे, ऐं हुननि खे इज़त ॾियो जेको आहे। छो त वलियनि जो फ़िक्र जेको आहे वलियनि वटां इंसान ज़ात खे प्यार मुहबत अदब इख़लाक़ तहज़ीब जो ई दर्स मिलंदो आहे। हे साईं जेको तव्हांजो वेस आहे बुधरे सरकार जे तिल में ॻाढ़ो, इन जी छा मुराद आहे, छा कंहिंजी पैरवी आहे या इन जी का फ़क़ुरा जे हिसाब सां? हीउ असांजो वेस जेको आहे लाल जेको आहे असांजो मुर्शिद शेरशाह जलाल, हीउ उनजो वेस आहे। ऐं मुर्शिद जेका आहे लाल शहबाज़ कलंदर जो बि जेका हीउ वेस आहे। त सरकार कलंदर शहबाज़ जेके हिकिड़े मजलिस में विया त उते जेका आहे सरकार जन जेका आहे वेठा हुया, कंहिं आलिम उते जेका आहे तक़रीर कई त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खे जेका आहे लाल लिबास जेको हूंदो हुयो तमामु जेका आहे हुननि खे वणंदो हुयो, ऐं हुननि खे जेका आहे इनखे वधीक जेका आहे मालिक जन जेका आहे पाईंदा हुया। उन ॾींहं खां वठी मुर्शिद लाल शहबाज़ कलंदर जेका आहे लाल वेस जेको आहे पाइणु शुरू कयो, ऐं मुर्शिद लाल जो ऐं सरकार शेरशाह जलाल जो जेको आहे वेस जेको आहे इहो साॻियो ई आहे। आख़िर में साईं दरगाह जे अक़ीदतमंद ऐं मुरीदनि जे लाइ को मैसेज? मुर्शिद पाक जा जेके बि अक़ीदतमंद ऐं मुरीदन जेके आहिनि मुर्शिद पाक जे हिते दरबार ते अचनि था, जेको आहे हितां पंहिंजूं जेके बि मन जूं मुरादूं आहिनि उहे हितां मालिकनि जे दरबार तां फैज़ वठी वञनि था जेको आहे। ऐं असांजो बि जेका आहे उन्हनि जेके बि मुर्शिद पाक जा जेके अक़ीदतमंद आहिनि फ़क़र फ़ुक़रा आहे असांजी बि उन्हनि खे इहा ई गुज़ारिश आहे पंहिंजे औलाद खे वधि खां वधि तरबियत ॾियो, जेका आहे उन्हनि खे तालीम ॾियारियो। पहिरीं तालीम उनखे क़ुर पाक जी ॾियो, इन खां बाद में जेका आहे दीनी ऐं दुनवी जेका आहे इहे ॿई जेके शयूं आहिनि इहे ज़रूरी आहिनि। महिरबानी। सभ खां पहिरियां अवामी प्रेस क्लब जो शुक्रगुज़ार आहियां। ॿियो त दरगाह जे सभिनी अक़ीदतमंदनि मुरीदनि ख़ादिमनि दरगाह जे पंधीअड़नि खे दरगाह जो उर्स मुबारक हुजे। ऐं उन सां गॾोगॾु अॼु हिन दरगाह जी नगरी में मेहंदी जी आख़िरी रस्म हुई। मां पोइ इंटरव्यू में चयो वेठा त टे रोज़ा तक़रीबात ऐं हिनखे पाण 3 ॾींहंनि में डिफरेंट नमूने सां हिकु रसूमात जे तौर ते असांखे पेश कंदा आहियूं। ऐं जंहिंजी अॼु आख़िरी रस्म हुई त मेहंदी जी रस्म हुई ऐं हुन सां गॾोगॾु लंगर जी हुई त हाणे मेहंदी तक़सीम करे तव्हांजो दरगाह जो मौजूदा गाज़ी हुन मेहंदी तक़सीम कई पूरे फ़ुकर सां पूरी फैमिली मेम्बर्स सां दरगाह जी हज़ूर में पेश थियासीं। ऐं हीअ मुरीदनि में अक़ीदतमंदनि में ऐं दरगाह जे पांधीअड़नि में मेहंदी तक़सीम कई। अॼोके ॾींहं जे हिसाब सां मुंहिंजो मैसेज इहो ई आहे त हीअ जेके तव्हांजे चैनल सां या जेके तव्हांजे मोबाइल कवरेज सां या TV मीडिया जे थ्रू जेके बि दरगाह जा अक़ीदतमंद आहिनि उन्हनि खे मां इहो ई मैसेज ॾींदुमि त तव्हां पंहिंजी नियाणियुनि जी तालीम आम कयो, पंहिंजे बचनि खे तालीम ॾियारियो। जेको पैसो तव्हां असांखे ॾियो था उहो बि पैसो तव्हां पंहिंजी तालीम ते ॾियो। मुंहिंजी इहा हमेशह कोशिशि इहा हूंदी आहे त मां तालीम खे प्रमोट कयां था बक़ाया कल्चर सां। जॾहिं तव्हां वटि तालीम अची वेंदी तव्हांखे इल्म जी रोशनी सां हर हिकु शइ नज़र ईंदी। थैंक यू सो मच। तकरीब में मुख्तलिफ दरगाहों के मुतवली मशाइख अज़ाइम मुअज़्ज़ज़ शख्सियात और बड़ी तादाद में अक़ीदतमंद शरीक हुए। उर्स के मुबारक मौके पर वसी लंगर का भी एहतमाम किया गया जहां से हज़ारों अफराद ने फ़ैद हासिल किया। रूहानियत भाईचारे और अख़वत का ये पैगाम साथ उर्स मुबारक का तकरीबात एहतमाम पजीर हुई। ये एहतमाम न सिर्फ मजहबी अक़ीदत का मज़हर था बल्कि मुआशरती हम आंगी और नई नस्ल की दुरुस्त रहनुमाई का भी वाज़ेह पैगाम दे गया। कैमरामैन तस्लीम दायो के साथ अब्दुल क़य्यूम अंसारी, स्पेशल TV न्यूज़ रानीपुर। गिलगित बल्तिस्तान में बिजली की तवील लोड शेडिंग, गैस की अदम दस्तयाबी और साफ़ पानी के बहरान ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। ये सब आखिर क्या मामला है, तफसील बताने ज़ेब आलम। जी ज़ेब आलम बताइएगा।
گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ، گیس کی عدم فراہمی اور پینے کی صاف پانی کی قلت نے عوام کو شدید مشکلات سے دو چار رکھا ہے۔ ان حالات کے خلاف اب خواتین نے خاموشی توڑ دی ہے۔ گزشتہ 3 دنوں سے خواتین کی بڑی تعداد سڑکوں پر موجود ہے، جو ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھائے بنیادی انسانی حقوق کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ انسانی احتجاج میں شریک خواتین کا کہنا ہے کہ سخت موسمی حالات میں بجلی اور گیس کی بندش نے بچوں، بزرگوں اور گھریلو زندگی کو شدید متاثر کیا ہے۔ احتجاجی مظاہروں کے دوران خواتین کی تقریریں نہ صرف پر اعتماد ہیں بلکہ ان میں عوامی مسائل کی بھرپور عکاسی بھی نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان تقریروں کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں اور ملک بھر میں عوام کی توجہ حاصل کر رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر چلنے والے ٹرینڈ میں خواتین کے حوصلہ، شعور اور جرأت کو سراہ رہا ہے، جبکہ صارفین حکومت سے بھی فوری اقدامات کا مطالبہ کر رہی ہے۔ خواتین مظاہرین کا کہنا ہے کہ جب تک بجلی، گیس اور پانی جیسے بنیادی مسائل حل نہیں ہوتے، ان کا احتجاج جاری رہے گا۔ دوسری جانب انتظامیہ کی جانب سے تاحال کوئی واضح اور مؤثر رد عمل سامنے نہیں آئی ہے۔ بہت شکریہ، زیب عالم ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ گلگت بلتستان کی سرکاری ٹرانسپورٹس کمپنی نیشنل ٹرانسپورٹس کارپوریشن مالی خسارے، ایندھن کی قیمتوں میں اضافے اور گاڑیوں کے پرانے بیڑے کے باعث مشکلات کا شکار ہے۔ یہ سب آخر کیا معاملہ ہے، تفصیل بتا رہے ہیں زیب عالم۔ جی زیب عالم بتائیے۔ گلگت بلتستان کے عوام کو گندم کی فراہمی میں اہم کردار ادا کرنے والا قومی ادارہ نیشنل ٹرانسپورٹ کارپوریشن نیٹکو اس وقت شدید مشکلات کا شکار۔ ذرائع کے مطابق راولپنڈی سے گلگت کی جانب گندم لے جانے والے نیٹکو کی درجنوں گاڑیاں راستے میں کھڑی ہیں۔ وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ راولپنڈی سے گلگت کے درمیان مختلف مقامات پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے سڑکیں بند کی گئی ہیں، جس کی باعث ٹریفک مکمل طور پر معطل ہو کر رہ گئی ہے۔ راستے بند ہونے کی باعث نیٹکو کی گاڑیاں آگے بڑھنے سے قاصر ہیں اور اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو گلگت بلتستان میں گندم کا شدید بحران پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ عوامی حلقوں نے اس صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وفاق اور صوبائی حکومت فوری طور پر مداخلت کریں۔ عوام کا کہنا ہے کہ نیٹکو ایک خدمت گزار ادارہ ہے جو برسوں سے گلگت بلتستان کو بنیادی خوراک کی فراہمی یقینی بنا رہا ہے، اس لیے سیاسی احتجاج کی آڑ میں عوام کو بنیادی ضروریات سے محروم کرنا ناانصافی ہے۔ اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ راستوں کو فوری طور پر کھولا جائے تاکہ گندم کی سپلائی بحال ہو اور گلگت بلتستان کے عوام کسی بڑے بحران سے بچ سکیں۔ کیمرہ مین فدا اللہ کے ساتھ زیب عالم، اسپیشل نیوز، گلگت بلتستان۔ بہت شکریہ، زیب عالم ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ قصور میں میونسپل کمیٹی کے دعووں کے باوجود شہر کی مرکزی شاہراہوں اور بازاروں میں آوارہ مویشیوں کی بھرمار ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیل دیکھتے ہیں نعیم اقبال کی رپورٹ میں۔ مین شاہراہوں میں کھلے عام دھندناتے بڑے جانور کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتے ہیں اور ان جانوروں کی وجہ سے گرین بیلٹس پر لگے ہوئے پودے بھی برباد ہو رہے ہیں۔ سڑکوں کو گھومتے ہوئے یہی جانور گرین بیلٹس پر لگی ہوئی خوبصورت گھاس اور پودوں کے لیے خطرہ بن گئے ہیں، جبکہ میونسپل کمیٹی کا عملہ صرف فوٹو سیشن کی حد تک کارروائیوں تک محدود ہے۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر اور اعلیٰ حکام سے گرین بیلٹس کی حفاظت اور جانوروں سے محفوظ بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ گل ہے کہ سڑکوں کے اتنے جانور جڑے نے وہ وارا پھر رہے ہیں، ان کی وجہ تو گرین بیلٹ جڑے انہوں نے بنائے نے، پودے وغیرہ لگائے نے، تو وہ جانور کھا جاندے نے، انہوں کا کھانا خراب ہو رہا ہے۔ تہاڈی مہربانی ہے انتظامیہ نو آکھو کہ ان بارے کوئی سوچن، انہاں جانوراں تے کنٹرول کیتا جائے۔ ایک جانب تو وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات پر شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کے لیے ڈپٹی کمشنر آصف رضا عملی اقدامات کرتے ہوئے گرین بیلٹس کو پودوں اور رنگ برنگے پھولوں سے خوبصورت بنا رہے ہیں، جبکہ مین شاہراہوں میں کھلے عام پھرنے والے یہ جانور گرین بیلٹس کی خوبصورتی کے لیے خطرہ بن رہے ہیں اور ان کی وجہ سے حادثات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ نعیم اقبال بلر، اسپیشل ٹی وی قصور۔ رائیونڈ کے نوجوان باڈی بلڈرز نے فٹنس اینڈ فزیک مقابلہ جیتنے کے بعد جونیئر پنجاب اور پاکستان فزیک کے اعزاز بھی اپنے نام کر لیے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیل بتا رہے ہیں رانا ندیم۔ جی رانا ندیم بتائیے گا۔ جی بالکل، رائیونڈ کی سرزمین نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ حال ہی میں رائیونڈ کے ایک باہمت نوجوان نے فٹنس اینڈ فزیک کا مقامی مقابلہ جیت کر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور پھر اسی عزم و حوصلے کے ساتھ جونیئر پنجاب اور پاکستان فزیک کے مقابلوں میں بھی شاندار کامیابی حاصل کی۔ یہ فتح صرف ایک کھلاڑی کی نہیں بلکہ پورے شہر رائیونڈ کے لیے فخر اور اعزاز کی بات ہے۔ اس نوجوان نے ثابت کیا کہ مسلسل محنت، نظم و ضبط اور مضبوط ارادے انسان کو بلندیوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ آج رائیونڈ کا ہر فرد
इस कामयाबी पर खुश है और अपने हीरो को खराज तहसीन पेश कर रहा है। तहसील भावल नगर के फतेह कोट गाँव में मुस्लिम लीग नून यूथ विंग MYO का अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मकामी क़यादत ने तंजीमी उमूर, पार्टी नज़रिए और नौजवानों के किरदार पर तफसीली गुफ्तगू की है। मुक़र्रीर ने क़यादत की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। तंजीम को मज़ीद फ़ाल बनाने के अज़म का इजहार भी किया है। तकरीब के अख्तिताम पर नए ओहदेदारान को बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किए गए। तहसील दीना में बतेल नस्ल की बकरियों के मुकाबले हुस्न का इनेकाद किया गया। इस वाले से मज़ीद तफसील लेते हैं जुल्फ़िकार अहमद की रिपोर्ट में। तहसील दीना के नवाही गांव नटाइन में हुआ दिलचस्प मुकाबला हुस्न बीतल बकरियां। मुकाबला हुस्न बीतल बकरियां एक दिलचस्प सकाफती और रिवायती तकरीब होती है, जिसमें बीतल नस्ल की खूबसूरत बकरियों की नुमाइश और मुकाबला किया जाता है। बीतल बकरी पाकिस्तान, ख़ास तौर पर पंजाब के इलाकों में पाई जाने वाली मशहूर नस्ल है, जो अपने खूबसूरत कदो कामत, लंबे कानों और दूध की ज़्यादा पैदावार की वजह से मशहूर है। तकरीब में आए हुए शुरका का कहना था कि ये हमारे पंजाब की सकाफत है और ऐसे मुकाबलों का इनेकाद का मकसद अपनी नौजवान नस्ल को अपने इस खूबसूरत सकाफत के बारे में आगाह करना और उसे आगे फ़रोग देना है। ज़िला जेलम ने गाँव जी नटैन नज़दीना बीतल बकरियां बलवाल बकरियां दा बेहतरीन मेला कराए और तकरीबन असां मुसलसल 5 साल तो डोमेली करा रहे सां। हुण जनाब साढ़े दोस्त ने इस शौक ने फरोग वास्ते ये मेला कराया, जिस विच आज़ाद कश्मीर, कसूर, जेलम, पंजाब यानी पूरा तकरीबन और आज़ाद कश्मीर ने सारे दोस्त अपने बेहतरीन जानवर लैके आए ने और जजेस बैठे हुए शामी पोजीशन होल्डर जिहड़े हो सन उन्हां की बेहतरीन इनामात तो नवाजिया जासी ताकि शौक मजीद वधे। प्रोग्राम के आखिर में मुकाबला जीतने वाली बकरियों के मालिकान को ट्रॉफियां और नकद इनामात दिए गए। मुकाबला हुस्न बीतल बकरियां देखने के लिए पंजाब भर समेत कश्मीर से भी लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की और लुत्फ अंदोज हुए। ये मुकाबला सिर्फ बकरियों की नुमाइश नहीं बल्कि मेहनत, शौक, नस्ल की पहचान और दही सकाफत का एक भरपूर जश्न है, जो आज भी तहसील दीना के देहात में पूरी आबोताब के साथ मनाया जाता है। कैमरामैन उस्मान अली के साथ मियां जुल्फ़िकार अहमद, स्पेशल न्यूज़ दीना जेहलम। मैसूर में मुनक़िदा कैंसर आगाही सेमिनार में माहिरीन सेहत ने बताया कि बरवक्त तशख़ीस और जदीद इलाज से कैंसर काबिल इलाज मर्ज़ है। खुसूसन बच्चों में इलाज के बेहतर नताइज सामने आते हैं। सेमिनार में सेहत अमले को स्क्रीनिंग, इब्तदाई अलामात और एहतियाती तदाबीर पर ब्रीफिंग दी गई और अवामी आगाही मुहिम तेज़ करने का फ़ैसला भी किया गया है। कोशाब ज़िला में आला तालीमी इदारे के क़याम के लिए इत्तेहाद वेलफेयर ग्रुप के ज़ेर एहतमाम ग्रैंड सेमिनार मुनक़्क़िद किया गया, जिसकी सदारत चेयरपर्सन शाज़िया कौसर ने की। मीडिया, सिविल सोसाइटी, असातिज़ा और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शाज़िया कौसर ने कहा कि कोशाब के तलबा को आला तालीम के लिए दीगर शहरों जाना पड़ता है, जिससे माली बोझ बढ़ता है और कई नौजवान तालीमी अधूरी छोड़ देते हैं। उन्होंने हुकूमत से फौरी तौर पर यूनिवर्सिटी के क़याम का ऐलान करने का मुतालिबा किया है। मुखर्री ने कहा कि पसमानदा अजला में आला तालीमी इदारों का क़याम इलाक़ाई तरक्की के लिए नागुज़ीर है। शुरका ने अज़म ज़ाहिर किया कि यूनिवर्सिटी के क़याम तक जद्दोजहद जारी रखी जाएगी। समुद्री में चौधरी इरफान एडवोकेट मरहूम के साले सवाब के लिए ख़त्म शरीफ का एहतमाम किया गया, जिसमें वकला, सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मुकर्रीन ने मरहूम के पेशा वराना खिदमात को सराहा है और उनकी कमी को बार के लिए बड़ा नुकसान करार दिया है। कसूर के न्यू सब्जी मंडी में शीशम और सफ़ेदे के दरख्त काटने के वाक़े पर सेक्रेटरी मार्केट कमेटी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। महकमा जंगलात ने करोड़ों रुपए मालियत के दरख्तों की मुबैना गैर कानूनी कटाई पर तहकीकात का आगाज़ किया है। डेरा गाजी खान में वफाकी वज़ीर पावर डिवीज़न सरदार उवैस अहमद ने मकामी सहाफ़ी के अहल खाना से ताज़ियत की। मरहूमा के दर्जात की बुलंदी और लवाकिन के लिए सब्र की दुआ भी की है। इस मौका पर मकामी मौज़ज़ीन भी मौजूद थे। डेरा गाजी खान थाना कोट छठा के हदूद में नामालूम मुसल्लह अफराद शहरी से मोटरसाइकिल छीन कर फरार होने में कामयाब रहे हैं। शहरियों ने बढ़ती वारदातों पर तशवीश का इजहार करते हुए आला हुकाम से फौरी तौर पर नोटिस लेकर कानूनी कार्रवाई का मुतालिबा किया है और कहा है कि गश्त भी बढ़ाया जाए। डेरा गाजी खान थाना सिटी के SHO पर जराइम पेशा नासिर की मुबैना सरपरस्ती के इल्ज़ाम सामने आए हैं।
عوامی و سماجی حلقوں نے RPO سے شفاف تحقیقات اور قانون کے مطابق کارروائی کا مطالبہ کیا ہے تاکہ انصاف کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ بہاڑی میں عوامی احتجاج سے خطاب کرتے ہوئے صدر آصف علی زردانی نے زرعی شعبے کو معیشت کی ریڑھ کی ہڈی قرار دیا ہے۔ کسانوں کو سہولیات کی فراہمی کے لیے حکومتی اقدامات جاری رکھنے کا اعلان بھی کیا ہے۔ انہوں نے پارٹی کارکنان پر عوامی خدمت جاری رکھنے پر زور دیا ہے۔ بہاڑی کے علاقے لالہ زار کالونی میں MPA میاں ثاقب خورشید نے جدید RO واٹر فلٹریشن پلانٹ منصوبے سے مقامی آبادی کو صاف اور صحت بخش پانی کی فراہمی ممکن ہوگی اور پرانے مسائل کا خاتمہ ہوگا۔ احمد پور سیال میں ممبر ہیلتھ کونسل نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے کلینک آن ویلز پروگرام کے تحت طبی سہولیات کا معائنہ کیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیل دیکھتے ہیں محمد طاہر اسلم کی رپورٹ میں۔ ممبر ہیلتھ کونسل اور معروف سوشل ورکر زوار ملک غلام جیلانی نے احمد پور سیال میں بستی ستیانی روڈ پر نجف خان سپورٹس اسٹیڈیم کے نزدیک ڈیوٹی پر موجود وزیر اعلیٰ پنجاب کی کلینک آن ویلز پروگرام کی ٹیم کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ٹیم کی حاضری بھی چیک کی اور ڈاکٹر اور ڈسپینسرز سمیت تمام میل اور فیمیل عملہ کو حاضر پایا۔ انہوں نے ادویات کے سٹاک کو بھی چیک کیا۔ زوار ملک غلام جیلانی کو بتایا گیا کہ بچوں اور حاملہ خواتین سمیت 120 مریضوں کا طبی معائنہ اور انہیں طبی سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں آج جو میں نے کلینک آن ویلز کا وزٹ کیا تو تقریباً 121 مریضوں کو انہوں نے چیک کیا اور میل اور فیمیل جو سٹاف ہے وہ حاضر تھا، وہ حاضری میں نے چیک کی۔ جو مین ایشو میڈیسن کا تھا، میڈیسن بھی ان کے پاس مکمل ہے اور ہر مریض کو میڈیسن بھی دے رہے ہیں۔ دیکھیں یہ دکھی انسانوں کی خدمت کرتے ہیں۔ میں ہمیشہ ایجوکیشن ہو چاہے ہیلتھ ہو، اینیون کوئی بھی ادارہ ہو، میں جس کا اچھا ورک ہوتا ہے میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور بہت محنت ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں۔ ہمیشہ میں چیک کرتا رہتا ہوں تو ان کا بہت اچھا ورک ہے اور گریٹ ورک ہے۔ یہاں پہ ہم ٹوٹل 120 مریض چیک کر چکے ہیں، ان میں حاملہ خواتین ہیں، بچے ہیں اور پلاننگ کی پیشنٹ ہوتے ہیں۔ زوار ملک غلام جیلانی نے مجموعی طور پر کلینک آن ویلز پروگرام کی ٹیم کی کارکردگی کو بہترین قرار دیا۔ چودھری محمد طاہر اسلم، اسپیشل ٹی وی، احمد پور سیال۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں صرف اور صرف اسپیشل ٹی وی۔